डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल दीर्घ 30 रु 40 वर्ष धरी कार्य करिया परे अवसर नेला परे एवं सबुठार गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो आज ये आलोचना रखाई आमर संस्कार न्यूज ओडियार जो स्वतंत्र कार्यक्रम रही कथा से दिन कथा कौन थिला से कथा निश्चित भाव में आलोचना करबा। आम सहित जड़े एभली अतिथि अच्छा जे दीर्घ 8-10 वर्ष धरी साहित्य सहित जड़ित भाव अनेक कविता तांकर प्रकाशित होती अनेक मैगजीन बाहरी एवं गोटे साहित्य सहित जड़ित हवा चाकरी काल भितर गोटे पटे परिवार गोटे पटे निजर व्यक्तिगत जीवन जीविका निर्वाह करवा गोटे पटे साहित्य सहित जड़ित हवा एवं समाज को गोटे दिग्दर्शन दवा क्षेत्र में अनेक तांकर पारंगता रही सहित निश्चित भाव में आलोचना करवा। आज अतिथि भाव आम सहित रही श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार पात्र महोदय निश्चित भाव सहित आलोचना करवा। संस्कार न्यूज ओडिया को आपको स्वागत। नमस्कार, प्रफुल्ल कुमार पात्र। आमर घर जन्मस्थान हूँ हाथीबाड़ी सुकिंदा जाजपुर जिला। एबे मु भुवनेश्वर रोची ग्राम रोपट बरमुंड पंचायत। डेप्यूटी इंजीनियर भाव इलेक्ट्रिकल दीर्घ दिन धरी कर्म क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र थे कौन एमती मन बड़ा साहित्य क्षेत्र को हठात आसवा गोटे कौन एमती निजस्व गोटे लेखा गोटे मन भर गोटे उंकी मारला जो उद्दीपना जो आकांक्षा थी मन भर एमती कौन गोटे चिंताधारा आसला जो साहित्य क्षेत्र में पाद थपी लोकलोचन को कौ बार्ता नहीं आसपा चाहिए मैं इंजीनियरिंग चाकरी करने भितर कि अनुभव कली जे प्रकृत में आमर पिला माने हूँ बंधु मैंने हो कहीं ओडिया भाषा प्राय व्यवहार करूना एवं ओडिया भाषा समस्ते केवल मुक्त छंद साहित्य व्यवहार करुले। काव्य कविता जो पौराणिक चिंताधारा रीतियोग्य जो सी प्राय विरल होगा एगुड़ा पढ़ते बुझे मत बड़ा दुख लगे। ओडिया भाषा जो अलंकार सेटा अन्य कौन से भाषा ना कहले अत्युक्ति हेब ना। हिंदी हो इंग्रेजी हो संस्कृत हो जिते भाषा रही ओडिया भाषा रे जे भलिया अलंकार रही से भाषा अन्य कौन से भाषा रे नाही। एवं देवनागरी भाषा संस्कृत भाषा को छाड़ला परे जदि कौथरे अधिक अलंकार था से हूँ ओडिया भाषा। आ ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश प्राप्त होती नामकरण तार होती केवल भाषा पर नहीं तेणु भाषा प्रति ये जो अवहेला को मो भितर माने प्रतिवाद होला तेणु से ओडिया भाषा तेणु आपको बंचाई रखापी मु प्रयास करी मैंने कौन को गोटे प्रत्येक क्षेत्र में आमर गोटे लक्ष्य दरकार गोटे गंतव्य स्थल लक्ष्य स्थल पहुँचापी गोटे मध्यम दरकार साहित्य कहीं बाछिले जे कौन कौन लिखिपर आपमती जोटा कि समाज रे प्रभाव पड़ो आजिका युवपीढ़ी प्रभाव पड़ो अनुमान कर। हाँ, कारण मुझे पिला दिने पाठ पढ़ुल देखुली ओडिया भाषा किमिति उन्नत करने पड़ो पे जी भल कही पारु नथिले सार मैंने बहुत चेष्टा करते कि मोर जड़े नानी पाठ पढ़िया समय नवम श्रेणी रमा नहांती से मत ओडिया भाषा मो खाता बाधा चेक कला कहते ये कि भाषा लिखु तो भल लेख तेणु मत प्रेरणा देले मुझे माने बही राधानाथ राय गंगाधर मेहर केतर ग्रंथावली पढ़ला मोर ओडिया भाषा प्रति आकर्षण आसला एवं उपेन्द्र भंजक साहित्य प्रति आकर्षण आसिक जमक अलंकार विषय जानिली। तेणु ये पुराणा साहित्य को बंचाई रखापी मुझे सदा चेष्टा करी आसिली। मने मने यहाँ चिंता थिला किंतु इंजीनियरिंग चाकरी भितर से अवसर मत मिलूला। हठात जड़े भृगु संहिता साधक मत कहले आपण भीतर एक प्रतिभा लुचि रही आमती गोटे पूजा पाठ कले आपणकर से प्रतिभाटा उज्जीवित हम बोले सारा एमती टे लेखा लिखे सी किसी नुह आप बहुत उन्नत कविता लिखिपारे काव्य लिखिए दीर्घ काव्य एवं सेटा छंदबद्ध भितर एवं उन्नत साहित्य रचना करें ये प्रतिभा आपण भीतर अच्छी। तेणु कहवा अनुसार मुझे से मार्ग अवलंबन कली से कविता स्वतःप्रवृत्त भाव मो हृदय एक निर्जरणी भली प्रभावित मन अच्छे कविता। हाँ, कविता मोर मन अच्छी मुझे बड़े दारू बाहरी थाए माने 2015-14 दारू 14 मसीह जगन्नाथ मु दारू देखा गली नवकलवर से सर मन भितर मु चिंता कली जे साधु महाशय से साधक महाशय तो मत कहले कहीं कविता माने आसुना सेमती फ्लो आसुना ये कथा भाविला भर अंतर भर सत्यजित ठाकुर मत कहले जिते मंदिर तू जाऊचु से मंदिर मानक तू मुंडिया मारुचु
କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦେଖ ତୋ ଭିତରେ କେମିତି କବିତାର ସ୍ଫୁରଣ ହଉଛି। କଣ କବିତା ଧାଡ଼ି? ହଁ, ସେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ହଠାତ୍ ମନରେ ଆସିଛି କବିତା ଲେଖିଲି। ଆହେ ଚଉବାହା ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ଜାଣିଅଛି ତାହା ସତ ଟେକି ସତ ଟେକି ଯବନ ନନ୍ଦନ କ୍ରନ୍ଦନେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଯବନ ନନ୍ଦନ କ୍ରନ୍ଦନେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ଅଟକି ଥିଲା କି ଟିକେ ବାଟେ କି ସତ ଟେକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇକି ସତ ଅଟେଇକି ଯେଉଁ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କବିତା ମନକୁ ଗାଇ ହେଇଗଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ମୋତେ ବଖାଣୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମାଜରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ସମାଜର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନା ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା, ପେପର ପଢ଼ିବା, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା, ବହି ପଢ଼ିବା, ସେ କଥା ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେମିତି କ'ଣ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା? ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଯେ ମା କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ରୋଗ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ବଳବର୍ଦ୍ଧକ, ଠିକ୍ ମାତୃଭାଷା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉପକାରୀ। ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବଢ଼ିଛି, ଜଳବାୟୁ ଯେମିତି ତାକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମାନେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବ। ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ମାତୃଭାଷା ବୁଝି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ମା ଲୋ ବାପ ଲୋ କହି ସେ ଜାଗାଟା ଆଉଁସି ପକାଉଛି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ବାବା ଡାଡି ମମି ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠି ମାତୃଭାଷା ମା ଲୋ କି ବାପା ଲୋ କହିକି ଆଉଁସି ପକାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ମାତୃଭାଷା ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଯେ ତେଣୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ବା କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସହାୟକ, ନହେଲେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଗାଈ, ଏ ଗାଈ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ମୁହଁରେ କିଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଉଠି ଆସିବ ଗାଈର। ଶବ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ମଣିଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣା ନଥିବ, ଯଦି ଶବ୍ଦର ରୂପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବୋଧ ହେବେ, ଅବୁଝାଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ରକ୍ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଧରନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାତୃଭାଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟେ ରୂପର କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ହଁ, ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରାପଲବ୍ଧି ଏଇଟା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଆପଣ ଲେଖିଲେଣି, ମୋର 4ଟା ବହି ଏବେ ପବ୍ଲିଶ ସରିଲାଣି। ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସରେ ଅନନ୍ୟା ଅଭିମାନିନୀ ଅବହେଳିତା ଚରିତ୍ରା ରାମାୟଣର ଶୃପଣାଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ହେଉଛି ଦେବାଂଶୀ ଦେବବ୍ରତ ଦଅନୁପ୍ରାସରେ, ଯାହା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୃତୀୟ ବହି ହେଉଛି ଭଅନୁପ୍ରାସରେ ଭାଗ୍ୟହୀନା ଭାନୁମତୀ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାନୁମତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କାବ୍ୟଟି ଭଅନୁପ୍ରାସରେ ଲେଖିଛି
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଣକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଛି ଭକ୍ତି ଶତଦଳ। ତାପରେ ଆଉ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ମୋର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନୁପ୍ରାସରେ ସଞ୍ଜୀବନ ସଞ୍ଜୟ, ଯେ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭିତରେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଷୟରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଗୀତା ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ତେଣୁ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ବେଲାଳସେନ ବୋଲି ଜଣେ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଛି ସଞ୍ଜୟ, ଆଉ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୀବନ ସଞ୍ଜୟ କାବ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ହଠାତ୍ ମହାଜ୍ଞାନୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ, ସେ କଥା ସେ କାବ୍ୟର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି କାଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମନ ଭିତରେ, ଆ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ମାନେ କିଏ? ପ୍ରେରଣା ଦାତ୍ରୀ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋ ନାନୀ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ଏମାନେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନେ ଗୁଣାନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ କବିତା ଲେଖେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବା ସାଥେ ସାଥେ ସେ କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଉନ୍ନତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପଢ଼ି ମୋତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଗାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କବିତା, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଛନ୍ଦ, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ କେହି ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଯେତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ଆସିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କି? ହଁ, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ମିଛ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁରାଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲେ ପାଲାକାରମାନେ ଗପ ଆକାରରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାକୁ ମାନେ ଲେପଟ ସେପଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମାନରେ ସେ ଜିନିଷ ରହୁନାହିଁ। ଆମର ପୃଥିବୀ ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନବ ସେବା ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହା କିଭଳି ହେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବେଦର ନାଁ ଶ୍ରୁତି, ତାକୁ ଶୁଣି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଯେ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ତାକୁ ଜଣେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେଦ ଜନିତ ଲିଖିତ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜଣେ ଶୁଣି ଦେଖି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଏତେ ମାନେ କ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଯେ ମାନେ ତାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମାନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏବଂ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏବଂ ଲୋକାଚାର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରବଚନ ପୁରାଣଗତ ଯେଉଁ ଗପ ଅଛି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜମ୍ବୁଦୀପା ଜାମ୍ବବତୀ ନାମକ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଯାହା ଜଅନୁପ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ଆମ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜଅନୁପ୍ରାସରେ ଜମ୍ବୁଦୀପା ଜାମ୍ବବତୀ କାବ୍ୟ ନାମରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଥିଲା ମଞ୍ଚରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବସିବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେ, ଆପଣ କବିତା ଯେତେବେଳେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ଏଇ ଘଟଣାଟା ତ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ କିଏ କାହାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସୀୟ ନୁହେଁ କି ହେବି ନାହିଁ, ସେଟା ଆଗେ ମୋ କବିତା ନିଜେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବେ ଅନ୍ୟତ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ କପି କରି କବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ କପି କରିକି ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ଏମିତି ନଜର ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାକୁ କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଇଏ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ। ମୁଁ କାହାଠୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାଳେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମୋତେ କୃପା କରିକି କହିଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ନିର୍ଝରିଣୀ ଭଳିଆ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ସେତେ ଆଗ୍ରହ କରିନାହିଁ। ମୋ ଭିତରୁ ସତ୍ୟ ଯାହା ଝରଣ ହେଇଛି ଝରଣା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ସିଏ ସତ ଭାବରେ ଧରି ଆସିଛି। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଲେଖା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ବା କେମିତି ମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆପଣ ଲେଖା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ବହି ଦେଇଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ବହି ପହଞ୍ଚେଇଛି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, ମୋର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବହିରେ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପାଠକ ଆକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଅନୁଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବହି ଲେଖାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଏ ବହି ତ ପ୍ରାୟ କେହି କିଣିବାକୁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଖିରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପଢ଼ିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କାନରେ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୀବନ କାବ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶେଇଛି। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ଆମେ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ ଆମର ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟ କାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ ଶୁଣିବି, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଖିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବହି ନ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମୋ କତି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେମିତି? ଆହରଣ କରିବାର ଦିଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଗେମ୍ ଫେମ୍ରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଟା କେବଳ ଆପଣ ଭଳି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ବା ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ସୁଧାଏ। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର କ'ଣ ଦର୍ପଣ? ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁନା କାହିଁକି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟଟା ଲେଖେ। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କୀଚକବଧ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ସେ ସେଇ ସମୟର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଉପରଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଜିନିଷକୁ ତାର କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କବି ତା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏତିକି ଜାଣି କବିତା ତ ମଝିରେ ପିଲାଦିନୁ ବୋଲେ 9th 10thରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି କେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି। ସେଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏଇ 2014 ନବକଳବର ସମୟରୁ ଯେଉଁ ବହି ବାହାରିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ କବିତା ଉତ୍ସ ଆସିଲା ସେଇ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ଅନବରତ ମୋ କଲମ ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟା ଅଭିମାନୀ ଅ ଅନୁପ୍ରାସ, ଦେବାଂଶୀ ଦେବବ୍ରତ ଦ ଅନୁପ୍ରାସ, ଭାଗ୍ୟହୀନ ଭାନୁମତୀ ଭ ଅନୁପ୍ରାସ, ସଞ୍ଜୀବନ ସଞ୍ଜୟ ସ ଅନୁପ୍ରାସ, ଜମ୍ବୁଦୀପା ଜାମ୍ବବତୀ ଜ ଅନୁପ୍ରାସ, ଏବଂ ଏବେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ବିଦଗ୍ଧ ବିଦୁର ବ ଅନୁପ୍ରାସରେ। ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ବୋହୂ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ପଢ଼ାଏ, ଶିଖାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବି ମାନେ ଉତ୍ସାହ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେଣି ସେ ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନଚେତ୍ ସାହିତ୍ୟ ବୁଡ଼ି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ ବା ପଢ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ମତ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏ ବହି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବହି ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଘର ଚୌଦ୍ୱା, ସେ ମଧ୍ୟ ବହି ପାଲାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେଣି। ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ପରିବେଷଣ କରୁଛି ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଇଟା ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେ ରହିଛି ସେମାନେ ମାନେ ଲେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ତାହା ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଛି, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସେମିତି କୋଉଥିରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେଟା ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ତ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହି ଲେଖିଦେଇ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାଏ, ତାପରେ ରହିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହି ଦିଏ।
ସେମାନେ ନେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖନ୍ତି। ମୋର ସେ ନାନୀ ସେ ତାର ମତ ରଖିଛି ବହିରେ। ମୋର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶଧର ମୁଦୁଲି ସେ ବି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗବେଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଲାକାର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସେ ବି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଲାର, ଶ୍ରୀ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘ ସେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ଗୁଣୀଜନ ଏଥିରେ ମତାମତ, ଏଭଳି କି ବଳିଆ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବେକଳବର ଯାତ୍ରାକୁ ଥାଏ ଆଗମନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ହାତ ଦୁଇଟି ଆପେ ଆପେ ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ, ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା କି ମନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲେଖା। ଅଦ୍ୟାବିଧି ଆଜିକୁ 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ଲେଖା ଏମିତି ଚାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପାର ପହଞ୍ଚିବ, ଲେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାର ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମୟ ଆମର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି। ତଥାପି ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଖାଲି କହିବା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେମିତି ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଲା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ, କୌଣସି ବୋଟଲ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ପିଲାର ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବନି। ସେମିତି ଯେତେ ଭାଷା ବି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବନି, କେବଳ ମାତୃଭାଷା ହିଁ କରିପାରିବ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଜାଭା, ବନ୍ୟ, ସୁମିତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଗ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲେଖିଲି, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବି ନା, ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ରକ୍ତ ମୋ ଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୋ ରକ୍ତ ମୋ ମାଆର କ୍ଷୀରକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଚିହ୍ନିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ୟାକୁ ସମୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି କେହି ତା ଭାଷା ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ହେଇନି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ତା ଭାଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, କାରଣ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉନ୍ନତ ଭାଷା ଆସେ ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଳ ଆଉ ଲ, ଜ ଆଉ ଜରେ ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନା କହିହେବ ବା ଲେଖିହେବ, ତାର ଲିପି ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯମକ ଫମକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଭାଷା ସହିତ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଷା ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଭାଷା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ ଭାବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅଦର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜଣାଣ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରି ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖାନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖୁ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିଖୁ, ଆମର ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଆଉ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।